ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair. InsyaAllah kita akan awali si nyamuk sayang. Duduk abangmu siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengawali pertemuan kita dengan bacaan Hizib Al-Wiqayati wan Najat. Tadi siang dan kebetulan juga pada petang hari ini kami membelakangi kereta di belakang. Membelakangi kereta supaya tadi ada yang komen katanya elok juga Abi ada kereta di belakang perang boleh cam tuh kereta tuh macam mana dengan nomornya terbalik tak terbalik jadi terbalik yang ini sebelah kanan jadi sebelah sini nih kanan ini kiri. Mana tahu kanan dengan kiri tengok nombor kereta tu terbalik. Nombor kereta terbalik. Nombor kereta tulisannya Kes Kejayaan 5354 Kejayaan 5354. Jadi posisi key itu string situ mandu. Nampak betul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'alfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد
عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتينا له ومثلهم معهم رحمة من إنا وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اجعلنا ومن شملته عنايته ومن تعلق بنا ومن حبنا وكرمنا المسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومن جامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادنا وعمارا جميعا والقائمين عليها وزوارها والقائمين عليها دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر. نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل. وألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وعن أيمانهم وعن شمائلنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وألف ألف 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 فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجر شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعة والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله. يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسلام الله ترمي اللهم أعمي عنا وعنا أبصار الأشرار وظلمة الوجر وكف عنا وعنا ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم وبيض على قلوبهم وجمل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات كنا شر الأشرار وكيد الفجر كل ما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من خلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح فيك في الحصى بالقرآن العظيم حرفا حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات للدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا نارا محرقا بسبعين ألف من الملائكة حارسا. اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فاحرق صدره وتمكره ودر كيده في نحره واجعل تدبيره وتدبيره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بما بك تحصنا فاحمنا وإياها بحمايتك فات بقية حقيقة برهان الزمان. بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أصبر علينا وعليها يا حليم يا ستر كان بسيط إيجابي سنة نجاة واعتصم بعبد الله. ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر علينا وعليها سورة من حاطة مجد سورة ذكر عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع يا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذت غاشية من عذاب الله عدد خلقك. ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذله الله لك والله قسمه الله وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فما يهدي من بعد الله عدد خلقك. بحول الله لا يقدر علينا أينما كنا بحول الله لا يقدر علينا حيثما كنا بحول الله لا يقدر علينا طوال الأبد وبقوته لا يساوي إلينا سيكفيكم الله.
فسيكفيكهم الله السميع العليم 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 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Bismillah khairul asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis sama. Ya. Bismillah iftatah wa billahi khatam wa bi aman. Bismillahi asbahtu. Bismillahi amsayt wa 'ala Allahi tawakkal. Bismillah ala qalbi wa nafsi. Bismillah ala aqli wa dihni. Bismillah ala ahli wa mali. Bismillah ala ma a'tani rabbi. Bismillah syafi. Bismillah mu'afi. Bismillah wafi. Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wallah Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa a'azzu wa ajal mimma akhafu wa adar. Allahu akbar wa ajal mimma akhafu wa adar. Allahu akbar wa a'azzu wa ajal mimma akhafu wa adar. Allahumma salluka Allah bi khainika min khainika alladhi la yu'ti ghairuk azza jar wa jalla thana wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli syaitan wa min syarri kulli sultan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin adi wa min syarri kulli qada'i su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun min asiyati inna rabbi ala siratin mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafiz. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Allahumma inna astajiruka ahtaju bika min kulli syai'in khalaqta ahtarisu bika min jami' khalqik wa kulli ma tarata barata ahtarisu bika minhu ma tabidu amri ilaik uqaddimu baina yadayya fi yawmi hadha wa laylati adi wa sa'ati adi wa syahri adi wa tiwala umri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min amami bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min tahti bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa min fawqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min tahti bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An yamini bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An shimali bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم عدد خلقه ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Naik rumah, masuk rumah. Belum, pergi mama. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadil muttasil al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala qala babun. Qala al-Imam At-Tirmidzi babun. قال حدثنا عبيد بن أصباط ابن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرب
an Abi Ishaq, an Abi Burzah, an Abdullah ibni Amr, an Abdullah ibni Amr ibni al-As, an Abdullah ibni Amr ibni al-As, radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qultu ya Rasulullah bikam aqra'ul Qur'an. Sayyidina Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma adalah putra kepada Sayyidina Amr, pembawa dan pembuka negeri Mesir dan pembawa Islam ke sana dengan beberapa orang sahabat beliau seperti Sayyidina Uqbah bin Amir, seperti dengan Sayyidina Uqbah bin Nafi'. Beliau bertanya kepada baginda, qala kam aqra'u al-Quran, dalam berapa lama sepatutnya saya harus menghatamkan Al-Quran. Seeloknya untuk khataman Al-Quran, untuk membaca 30 juz, itu dalam berapa hari atau dalam berapa bulan? Nabi kita bersabda, khtimhu fi syahrin, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Artinya dalam tiap bulan 1 kali. Qala qultu inni utiku afdala min dzalik. Kata Sayyidina Abdullah, saya mampu lebih cepat daripada itu. Saya mampu lebih afdal daripada itu. Maksudnya bukan dalam jangka sebulan, kurang daripada 1 bulan. Oke, Nabi kita bersabda, ikhtimhu fi 20, khatamkan Al-Quran dalam 20 hari. Qultu ini utiku afdala min dzalik, saya mampu lebih cepat, lebih afdal daripada itu. Nabi kita bersabda, khatamkan Al-Quran dalam tiap 2 minggu, dalam tiap 15 hari. Qultu, beliau berkata, saya mampu lebih afdal, lebih cepat daripada itu. Nabi kita bersabda, khatamkanlah dalam masa 10 hari. Beliau berkata, aku mampu untuk menghatamkan lebih afdal, lebih cepat daripada itu. Nabi kita bersabda, ikhtimhu fi 5. Khatamkanlah Al-Quran dalam 5 hari. Qultu inni utiku afdala min dzalik fama rakhasali. Saya mampu untuk menghatamkan lebih afdal daripada itu, maksudnya daripada 5 hari, lebih cepat. Nabi kita setelahnya sudah tidak memberikan kelonggaran kepada beliau. Tengok kita perhatikan bersama dalam beberapa tahapan. Daripada 30 menjadi kepada 20. Menjadi kepada 15. Daripada 30 menjadi kepada 20. Menjadi kepada 15. Menjadi kepada 10, last kali menjadi kepada 5. Lepas itu Nabi kita tak bagi kelonggaran. Kelihatan tak? Nampak tak? Jelas tak? Di mana bukan setakat kita punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan daripada para sahabat. Kita juga punya himmah, punya semangat, punya keinginan, punya pengorbanan yang juga ketara 100% berbeda dengan sahabat. Di mana kalau pada waktu dengan kita menawar kepada yang lebih mudah. Sementara tawaran mereka kepada yang lebih sulit. Kalau kita menawar kepada yang lebih murah. Sementara dengan mereka menawar kepada yang lebih mahal. Kalau kita dapat tawaran, khatamkanlah dalam 30 hari atau juga dalam 1 bulan. Agak-agak kalau dalam 2 bulan boleh. Dalam 2 bulan setengah. Atau dalam 3 bulan, atau dalam 4 bulan, nah, itu kita menawar ke atas. Menawar kepada yang lebih mudah. Sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah menawar kepada yang lebih susah. Nabi kita bagi longgar, khatamkan dalam tiap bulan. Artinya 1 hari kau baca 1 juz cukup. Ternyata minta kurang daripada sebulan. Aku boleh buat lebih daripada itu. Maksudnya dalam jangka kurang daripada sebulan aku sudah boleh khatam. Okeylah kalau macam tu dalam tiap 20 hari 1 kali khatam. Okeylah dalam tiap setengah bulan 1 kali khatam. Berarti kalau dalam tiap setengah bulan 1 kali khatam, beliau dituntut untuk membaca 2 juz sehari.
Lanjut lagi, minta lagi. Oke lah, pada tiap 10 hari. Kalau pada tiap 10 hari berarti beliau dituntut untuk membaca 3 juz dalam sehari. Lanjut dalam tiap 5 hari. Kalau dalam tiap 5 hari khatam, berarti beliau akan membaca pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 6 juz. 6 juz kali 5 berarti 30 juz dalam jangka 5 hari. Riwayat, qala, Nabi kita bersabda, lam yafqah, tidak akan mengerti dan juga tidak akan paham seseorang yang membaca Quran pada hitungan waktu kurang daripada 3 hari. Ada riwayat juga daripada Sayyidina Abdullah, Nabi kita bersabda, khatamkan Al-Quran pada tiap 40 hari. Qala Ishaq ibnu Ibrahim, wala nuhibbu lirrajuli ayati ali aktsaru min 40 yawman wa lam yaqra'il Qur'ana li hadzal hadis. Kami tidak suka dengan seseorang berlangsung sampai lebih daripada 40 hari sedangkan dengan dia tidak menghatamkannya. Kata pendapat sebagian daripada ulama, seeloknya jangan membaca, jangan menghatamkan Al-Quran dalam masa kurang daripada 3 hari karena dengan hadis yang diriwayatkan. Tapi pada masa yang sama masih ada rukhsah, kelonggaran daripada ahlul ilm. Diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bahwasanya beliau membaca Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Sayyidina Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi membaca Al-Quran dalam 1 rakaat di dalam Ka'bah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam satu kunjungan Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala, di mana dengan beliau pada masa sampai ke Mekah, beliau bernegosiasi, meminta, memohon, berharap, bukan menyogok, tapi dengan beliau berharap dan meminta dengan kesiapan untuk bersedekah kepada hajabati Al-Ka'bah, kepada penjaga pintu Ka'bah, agar diperkenankan untuk membaca Al-Quran sampai habis di dalam Ka'bah. Jadi dikatakan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man membayar dalam puluhan ribu. Kalau 10.000 dirham pun banyak hitungannya. 10.000 dirham sama dengan 300.000 RM. 10.000 dirham sama dengan 300.000 RM. Kalau sudah dikalikan kepada uang Indonesia, sudah sama dengan 1 miliar. Sebutan kita 1 bilion rupiah. Atau 1.000 juta rupiah. Agar apa saja? Agar diperkenankan untuk menghatamkan Al-Quran di dalam Ka'bah. Separuh Al-Quran beliau baca di dalam Ka'bah. Itu dalam 1 rakaat. Dan separuh Al-Quran lagi 15 juz yang terakhir dibaca pada rakaat yang kedua. Oke. Kita lanjutkan. Ada di antara daripada mereka, ringkas saja cerita secara ringkas, di kalangan daripada sahabat Nabi, yaitu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu dengan beliau salat di dalam kebun pada masa melaksanakan salat, ternyata dengan beliau melihat atau juga terbawa keadaan burung yang berkicau, burung yang terbang daripada pohon ke pohon, sehingga sampai membuat beliau jadi terlupa bilangan rakaat. Setelah selesai salat, beliau menyadari salat jadi terganggu, pikiran jadi tergugat, sampai tidak tahu bilangan rakaat yang dilaksanakan. Selesai salat, kebun yang beliau punya tadi itu beliau infakkan di jalan Allah untuk menebus kekurangan yang menimpa pada salat yang dilaksanakan. 2. Sudah pernah saya ceritakan, nanti akan kita ceritakan kembali dan juga dengan tambahan-tambahannya. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf pada saat ketinggalan takbiratul ihram yang pertama sanggup untuk mengimpakkan 600 ekor onta dengan isi-isinya. Nabi kita kata kamu tidak boleh mendapatkan dan juga mengimbangi pahala takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana dengan 600 ekor onta? Yang pertama, tidak boleh. Bagaimana kalau dengan isi-isinya?
dengan semua barang yang syarat berada pada punggung onta atau kafilah dagang? Nabi kita kata tidak. Nabi kita bersabda, macam mana kau boleh menebus atau mengimbangi dengan sedekahmu pahala takbiratul ihram yang pertama bersama imam yang padaku dengan pahalanya lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Ada dengan seseorang sanggup melepaskan dan membiar kudanya dicuri oleh seseorang kuda, itu sama dengan Bentley, sama dengan Jaguar, sama dengan RR, sama dengan Hammer. Sanggup kendaraannya, kuda terpilih, ada kuda pilihannya, itu dicuri dan dia biarkan. Di mana pada waktu orang ramai pada mengutuk si pencuri yang mencuri kuda kepada salah seorang daripada salafun saleh, ternyata dengan celaan dan cercaan mereka kepada si pencuri tadi itu, justru dengan si pemilik kuda mengatakan, tadi pada masa saya salah, saya nampak saja dia merungkaikan tali kudaku. Saya nampak dia tunggang, terus dia bawa lari. Mereka mengatakan, kenapa tidak dibatalkan salatku? Kenapa kau tidak mengejarnya? Sebab salatku lebih mahal daripada kuda. Oke, cukup. Satu, dengan Sayyidina Umar. Yang kedua, dengan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, dengan sahabat yang kita ceritakan tadi itu, dengan kejadian tadi itu, yang kuda dibiarkan diambil sama seseorang dalam rangka untuk menjaga keselamatan salat. Yang keempat tadi itu, dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man sanggup bayar banyak, yang penting dapat diizinkan untuk melaksanakan ibadah dalam salat. Apa yang kalian dapat simpulkan daripada cerita tadi itu? Yang kita dapat simpulkan daripada cerita tersebut, mereka sanggup untuk bayar pampasan, sanggup untuk bayar uang sebanyak-banyaknya dalam rangka agar diperkenankan untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, atau dalam rangka untuk menyelamatkan ibadah yang terluka. Terluka sebab karena mengelamun dengan burung yang berterbangan dari sana sini daripada dan kedahan. Terluka sembahyang sebab karena dengan hati kepada kuda yang sedang berada di beranda atau di belakang masjid, tak kisah kuda itu hilang, tak kisah bayar pampasan yang banyak, tak kisah bayar pembayaran juga memberikan infak sedekah yang banyak, yang penting ibadahku selamat. Yang penting kebaikanku cukup dengan hitungannya. Jadi mereka mengorbankan harta, waktu dan tenaga demi agama, demi ibadah. Bedakan kalau dengan kita tuh balik. Dengan kita korbankan ibadah, kita korbankan agama demi harta dan juga dengan jasmani kita. Atau demi harta dan kesehatan. Kita bukan tidak boleh, memang boleh sebenarnya demi untuk keselamatan jasmani, tapi kita nak bandingkan keadaan yang kontra, yang bertolak belakang antara kita dengan mereka. Kalau dengan kita melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh, itu dalam rangka untuk kita mendapatkan sesuatu. Sementara dengan mereka, duit yang mereka infakkan agar ibadah mereka selamat. Kalau kita korbankan ibadah kita agar kita dapat. Itu orang yang kurang, mungkin orang lain, mungkin juga dengan kita. Tak kisah kalau kita tak berjemaah. Tak kisah kalau kita tidak berzikir. Tak kisah kalau dengan kita tidak mengaji. Tak kisah dengan kita kalau kita tidak belajar. Tak kisah kalau sampai kita tidak punya peluang waktu untuk mengingati Allah, untuk berzikir, untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Asalkan bisnis kita tidak tergugat. Asalkan kita boleh pergi tepat waktu untuk ke pejabat. Asalkan keuntungan kita tetap stabil. Asalkan kita tidak dipotong gaji, tidak dibuang kerja. Hei, pada saat ketika dengan kita khawatir, kalau terlambat masuk office, takut kalau dengan kita dibuang kerja, atau juga dengan peringatan warning dulu,
awas kalau sampai terulang kembali sampai 3 kali berturut-turut, bukan lagi potong gaji, tapi akan dibuang kerja. Takut betul kalau sampai dengan kita dibuang kerja. Takut betul kalau sampai dengan kita yang sanggup untuk merubah data, merubah bukti fakta dan kenyataan, sebab karena kita khawatir kalau kita akan hilang pekerjaan. Ya Allah Rahman Rahimin. Pada saat kita khawatir takut hilang pekerjaan, tidak takutkah kalau kita hilang daripada tatapan ridha Allah, daripada mahabbatillah, daripada pelindungan Allah, daripada keampunan Allah. Kalau sekali saja, apalagi kalau sampai 3 kali, kita sudah diperingatkan. Kalau sampai 3 kali kita boleh dibuang kerja, kira-kira kalau sampai 3 kali kita tidak berjamaah, kalau sampai 3 kali kita tidak melaksanakan salat Jumat, ada tak kerisauan hati kita pada waktu kita menjauh daripada rumah Allah, menjauh daripada perintah Allah, takut kalau seandainya nanti dengan kita tidak lagi dilihat oleh Allah. Takut kalau dengan kita tidak lagi diperhatikan oleh Al-Maula Jalla Jalaluhu. Cukup. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amru, keizinan yang Nabi kita berikan longgar tiap 40 hari, kepada sebulan, 20 hari, 15 hari, 10 hari, 5 hari yang paling terakhir sekali. Nabi kita tidak benarkan kita khatam Al-Quran kurang daripada dalam 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala riwayat daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala rajulun ya Rasulullah ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, al-halu al-murtahil. Sebaik-baik keadaan seseorang di sisi Allah itu adalah al-hal wal murtahil. Makna daripada al-hal wal murtahil artinya seseorang yang menghatamkan Al-Quran kemudian memulangkannya kembali. Qila arada bil hali al-murtahil al-ghazi alladhi la yakful min ghazwin ila aqabahu bi akhar. Itu adalah orang yang berperang fisabilillah kemudian setelah selesai daripada peperangan ikut ditaskil kembali pada peperangan yang selanjutnya. Artinya amal ibadah yang bersambung. Selesai daripada ibadah yang sebelumnya, lanjut kembali dengan ibadah yang seterusnya. Khataman, sambung kembali, mulakan kembali dengan bacaan baru. Selesai pengajian, kita sambung dengan pengajian kitab yang berikutnya. Begitulah selanjutnya. Sebaik-baik amalan, al-halul murtahil. Sahabat bertanya, qala mal halul murtahil? Qala alladhi yadribu min awalil Qur'an ila akhiri, kullama hala irtahala. Itulah orang yang membaca Al-Quran daripada permulaannya sampai ke penghujung, pada tiap kali dia hal, pada tiap kali dia sampai, dia akan bermusafir kembali. Pada tiap kali dia sampai ke penghujung, dia akan mulakan kembali pada permulaannya. Perasaan tak? Pada waktu kita khataman, dulu Abi dapat ilmu itu daripada para masyayikh, dan Abi perhatikan yang seperti itu pada waktu di Mekah. Makanya itu kita praktikan di pondok, dan juga kalau dengan kita kiai-kiai sesepuh, kiai-kiai yang pernah mengaji di Al-Haramain Syarifain akan membawa amalan tersebut ke masyarakatnya dengan orang ramai yang pada tiap khataman Al-Quran mesti akan disambung balik. Macam mana cara atau macam mana sistemnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka baca sebanyak 3 kali karena ikut hadis 1 kali baca kulhu sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Habis, itu sudah khatam. Hala, setelah khatam sampai ke penghujung, irtahala. Terus berangkat balik. Gimana berangkat balik? Minal jinnati wan nas, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Start balik. Habis start balik. Tadi setelah selesai, teruskan lagi.
Habis daripada peperangan, perang lagi. Habis kalau kita macam itu juga. Habis daripada bangun rumah yang di sini, bangun rumah lagi. Habis daripada politik sini, dah dipecat daripada politik, lompat kepada politik lain. Habis daripada bisnis yang ini, cari kepada bisnis yang lain. Itu halal wartahal. Tapi mereka halal wartahal itu dalam dunia ibadah. Maka setelah selesai khatamannya, mereka mulakan kembali dengan membaca Fatihah dan juga dengan Alif Lam Mim sampai kepada wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As yang meminta dan berwasiat, meminta dan berpesan agar nanti dibacakan surah Baqarah pada masa beliau dikuburkan. Masa upacara atau prosesi pemakaman beliau agar dibacakan suratul Baqarah. Ada riwayat yang dengan beliau berpesan, jangan langsung aku ditinggalkan, tunggu aku dan mohonkan kesabaran. Selalu lihat tasbih, hatta a'rif kaifa uraji' rusula rabbi. Tunggu aku sepanjang kalian menyembelih satu ekor onta, disembelih, kemudian dilepaskan, dikulitin, dilepaskan kulitnya, dipotong-potong daging dan diagikan. Itu seperti kita membaca surah Baqarah, atau seperti dengan kita menyembelih satu ekor onta sampai selesai dagingnya kita agi-agikan. Itu pesan wasiat daripada Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, lam yafqah, tidak akan paham, tidak akan mengerti. Man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin, tidak akan mengerti orang yang membaca Al-Qur'an dalam jangka kurang daripada 3 hari. Maksudnya tidak akan paham isi makna kandungannya, tidak akan dapat memahami sir, hikmat dan rahasianya, tidak akan dapat mengamati apalagi mengamalkan isi makna dan juga dengan kandungannya. Kalau pada itu dengan seseorang khatam Al-Quran dalam jangka kurang daripada 3 hari. Kalau 3 hari itu berarti dengan kita membaca Al-Quran pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 10 juz. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang susah. Baca 10 juz itu kalau kita baca tartil saja, bukan yang laju, bukan yang cepat, baca taranum, tartil, itu insya Allah tidak lebih daripada dalam 5 jam. Setengah jam itu kita sudah boleh khatam dalam 1 juz. 10 juz berarti dalam 5 jam. 5 jam, 10 juz kali 3 berarti jadi 30. Khatam Quran dalam jangka tiap 3 hari. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kapan dengan kita boleh, dulu kita berangan-angan nantilah kalau sudah usia 40-an. Sebab sekarang ini masih sibuk dengan urusan kerja, masih sibuk dengan urusan bisnis, masih sibuk lagi dalam rangka untuk mempersiapkan tangga permulaan dalam dunia bisnis dan juga dalam dunia ekonomi. Tapi selepas 40, insyaAllah nanti kalau dekat pensiun dalam 50-an. Lepas 50-an, insyaAllah saya tabaruk, saya akan luangkan waktu saya untuk mengkhatamkan Al-Quran pada tiap 3 hari 1 kali khatam. Kalau saya sudah berusia 60-an, sekarang sudah 61 dah. Tak ada juga, tak dan buat juga. Tak punya kesempatan juga untuk mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran pada tiap hari itu 10 juz. Pada 10 juz itu tak susah mana sih sebenarnya. Dia yang susah itu adalah permulaannya. Karena kita tidak mulakan jadi susah. Karena dengan kita dilingkari atau dikelilingi dengan bermacam-macam al-malahi, perkara-perkara yang melengahkan, yang melalaikan, yang mengganggu kehidupan kita. Itu yang membuat kita terasa jadi terbebani dan juga terasa berat betul untuk membaca Al-Quran 10 juz pada tiap hari. 10 juz itu kalau kita bagi 5, 2 juz. 2 juz itu kita boleh baca tiap selepas salat 5 waktu. Lepas salat subuh kita dikiran yang secukupnya. Terus kita ambil waktu 1 jam. Kita buat pengajian kan 1 jam selepas subuh. Itu boleh kita khatam dalam 2 juz. Zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, kita berhenti pengajian pada pukul 1. 1
ke 1.30 sebelum menjelang waktu zuhur sudah dapat 1 juz. Selepas salat zuhur macam itu lagi. Selepas asar atau sebelum asar macam itu lagi. Selepas maghrib dapat 1 juz. Lepas isya, sebelum isya, selepas isya dapat dengan kita 1 juz sebelumnya, 2 juz setelahnya. Jadi kalau kita latih, kalau kita biasakan, itu akan menjadi ringan. Jadi karena dengan kita tidak pernah mencoba, apalagi untuk membiasakannya. Kalau kita coba, kita paksakan, itu hanya dalam hitungan hari. Mungkin minggu lah paling lama. Coba, beberapa waktu yang lalu, kita mulakan daripada pukul 7:04. Kemudian Abi Robah menjadi kepada pukul 7. Kemudian Abi Robah balik jadi kepada pukul 6:45. Kita sudah berzikir. Cuman sekarang setan kacau sedikit. Dia suruh kita berehat. Dia suruh Abi berehat daripada pukul 7 sesuku menjelang pukul 7:30 mula pengajian. Dia suruh Abi rehat sejenak, dia tidurkan. Akhirnya kita tertidur. Akhirnya kita telajam. Akhirnya kita masuk balik bukan lagi pada pukul 7.30. Justru pukul 7.40 kendara saya pada pukul 7.45. Apa yang kita baca? Manzil selesai. Hizib Imam Abil Hasan Asyazili pun juga selesai. Wirid yang panjang selesai. Tahlilnya 100 kali. Asmaul Husna tidak ketinggalan. Lepas itu tasbih tahmid takbir yang 33. Lepas itu kita sambung dengan Darul A'la. Dulu langsung habis sambung, selepas Darul A'la habis sambung dengan Hizbu Al-Wiqayah wan Najat. Terus bersambung dengan pengajian. Jadi pada pukul 6.45 sampai pada pukul 8.30 kadang-kadang lebih baru selesai. Hari pertama susah berat betul. Hari kedua agak lumayan. Hari ketiga alhamdulillah sudah jadi biasa. Tapi pada saat ketika kita bagi peluang untuk rehat, jiwa kita. Jadi kalau udah diberi peluang untuk rehat, dia suka, dia gemar dengan peluang yang kita berikan. Akhirnya besok hari dia minta lagi, dia akhirnya jadi ketagihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu topik terakhir, Kitab Tafsiril Quran, bab yang menyatakan tentang tafsir Al-Quran. Daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala babu majabi tafsiri billadhi yufassir Qur'ana bi ra'yi, bab yang menyatakan tentang seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an ikut sesuka hati. Yang menafsirkan Al-Qur'an ikut otaknya, menafsirkan Al-Qur'an ikut pendapatnya. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ghairi ilm, barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, seseorang yang menafsirkan Al-Quran sesuka hati, seseorang yang menerjemahkan Al-Quran tanpa ada pedoman dan panduan, dipersilakan untuk menempati tempat duduknya di dalam neraka. Di antara daripada dosa besar, menafsirkan Al-Quran ikut selera, menafsirkan Al-Quran ikut sesuka hati, menafsirkan Al-Quran tanpa pedoman ilmu tafsir. Riwayat Nabi kita bersabda, ittaqul al-hadits anni illa ma'alimtum, mengelaklah daripada meriwayatkan hadis daripadaku kecuali yang kalian tahu. Barang siapa berdusta ke atas aku, dipersilakan untuk menempati tempat duduknya di dalam neraka. Dan barang siapa menafsirkan Al-Quran ikut pandangannya, ikut pendapatnya pun juga dipersilakan untuk menempati tempat duduknya pun juga di dalam neraka. Riwayat daripada Sayyidina Jundab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yi fa asaba faqad akhta, barang siapa berkata dalam Al-Qur'an, maksudnya barang siapa menafsirkan Al-Qur'an fa asaba, dengan penafsiran yang betul tapi tidak ada pedoman, tak pernah mengaji, tidak pernah talaki, tidak pernah belajar. Mungkin karena dia orang Arab, mungkin karena dia paham bahasa Arab. Sehingga pada waktu dia membacanya, bacanya betul, tafsirannya pun juga benar. Tapi tanpa pedoman ilmu, tetap saja di sisi Allah itu faqad akhta. Sesiapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan
pendapatnya yang walaupun betul tetap saja itu salah. Qala, begitulah yang diriwayatkan daripada para ulama di kalangan para sahabat dan juga yang lainnya, annahum syaddadu, mereka sangat-sangat melarang keras dalam menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Sementara yang diriwayatkan daripada Imam Mujahid, kata wa ghairi min ahli ilm, anu pasarul Quran pala sayzannu bim annahum qalu fil Qur'ani aw pasaru bi ghairi ilmin aw min qibal anfusihim. Yang warid daripada mereka tentang penafsiran Al-Quran atau juga tentang ulasan mengenai Al-Quran, maka adhannu bihim, dugaan kita, sangkaan kita kepada mereka, itu mereka tafsirkan, mereka perkatakan bukan tanpa panduan ilmu, bukan daripada diri pribadi mereka, sebab mereka lah di kalangan ulama-ulama mu'tabar, dengan seumpama Imam Mujahid, dengan seumpama Imam Qatadah, dengan seumpama Imam Sa'id bin Musayyib. Ini mereka ketiga-tiganya ini daripada ulama tabi dan murid kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Summa qala babun wa min surati Fatihatil Kitab, dan daripada surah Fatihatul Kitab nanti akan kita ikuti tafsiran, penjelasan, ulasan daripada baginda tentang suratul Fatihah insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daripada hadis kepada hadis, tapi yang ini adalah riwayat daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala, bismillahirrahmanirrahim, hadis yang ke-10. Semalam kita baru dapat satu buah hadis saja. Itu hadis doa daripada insan yang paling mulia kepada insan yang paling mulia, dalam suasana ibadah yang paling mulia, dalam bagian ibadah yang paling mulia, dengan mendapatkan lantunan doa yang mulia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ada riwayat kabira, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga diantara daripada bacaan yang dibaca dan doa yang patut untuk kita baca selepas kita minta perlindungan dengan Allah daripada 5 perkara di penghujung tasyahud. Jadi setelah Allah min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis yang ke-10. Man shalat subha, barang siapa melaksanakan salat subuh. Sebagian ulama mengatakan barang siapa melaksanakan salat subuh ai fi jama'atin, dalam berjamaah. Barang siapa melaksanakan salat subuh dalam berjamaah, bahwa fi zimmatillah, dia berada di bawah perlindungan Allah. Zimmah itu naungan, zimmah itu tanggung jawab, zimmah itu adalah perlindungan, zimmah itu adalah penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Fala taghfirullaha fi ahdi, jangan sekali-kali kalian menggagalkan, membatalkan perlindungan Allah. Maksudnya kalau Allah dah bagi dia perlindungan, jangan kau gagalkan perlindungan itu. Tadi katakan saja, kata seseorang, bagi saja dia masuk. Oh, tanpa permit, tanpa mendapatkan visa. Ya, tanpa mendapatkan visa. Saya dah bagi jaminan untuk dia masuk ke negara kita selama 1 bulan. Artinya jangan ditangkap. Kalau ada roadblock, lepaskan dia. Kenapa? Sebab itu sudah mendapatkan mandat kebenaran daripada sultan atau juga daripada raja. Jadi arti daripada fala taghfiru, jangan kau gagalkan, jangan kau batalkan perlindunganku kepadanya. Allah mengancam. Fa innahu qala fala taghfirullaha fi adi faman qatalahu, maka barang siapa membunuhnya setelah mendapatkan perlindungan dan penjagaan daripada Allah, Allah akan mengejarnya sampai Allah campakkan nanti dia dalam neraka jahanam. Tidak ada ampun, tidak ada rahmah dan maghfirah kepada siapa? Kepada seseorang yang membunuh seorang muslim yang telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Diktator sadis-sadisnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, sezalim Hajjaj, sediktator Hajjaj,
sejumlah banyak yang dibunuh oleh Hajjaj, jumlah bilangan yang penuh. Penjara dengan tahanannya Hajjaj, laki-laki dan perempuan. Hajjaj tidak berani membunuh, menganiaya seseorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebab Allah mengancam akan aku campakkan dirinya ke dalam api neraka. Qala fala taghfirullaha fi adi faman qatalahu. Sesiapa yang membunuhnya, Allah akan kejar dia sehingga Allah campakkan dirinya ke dalam api neraka. Hadis yang ke-11, hadis maqubidha nabiyyun qad hatta ya ummahu rajulun min ummatihi. Tidak akan wafat seorang nabi melainkan dia setelah diimami oleh salah seorang daripada umatnya. Jadi Nabi kita pernah diimamin oleh 2 orang sahabat. Itu saja dalam catatan sejarah. Maknanya 2 kali itu Nabi kita pernah masbuk. Kita masbuk sebenarnya hari. Tak tahulah kapan agar jangan kita tidak masbuk. Mungkin kecuali kalau kita beli masjid kot. Kalau kita beli masjid atau kalau kita bangun masjid kita tulis. Kita tulis di situ. Tak boleh, tidak diperkenankan kepada sesiapa pun untuk azan dan qamat dan juga menjadi imam kecuali aku. Kalau begitu mungkin saja. Jadi siapapun tidak dibenarkan untuk mengumandangkan azan dan qamat kecuali kita pemilik masjid dan juga yang menjadi imam. Kalau kita jadi imam jelas tidak masbuk. Sebab kalau imam tidak akan masbuk. Memang ada gambaran imam masbuk. Seperti kejadian yang berlaku di zaman baginda Nabi. Pada Nabi kita masbuk dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi itu bukan dijadikan sebagai satu acuan. Cuman kita katakan tidak ada larangan. Mungkin disebabkan karena kesibukan, disebabkan karena keterlambatan, disebabkan karena halangan, disebabkan karena terlambat bangun sehingga sampai kita masbuk. Kalau ada riwayat tentang Nabi kita masbuk, satu pada masa di perang Tabuk, Sayyidina Abdurrahman yang mengimami para sahabat atau pasukan, Nabi kita datang pada rakaat yang kedua. Nabi kita masbuk 1 rakaat. Yang kedua Nabi kita ketinggalan takbiratul ihram, sempat masbuk, itu tidak diceritakan. Itu pada peristiwa waktu Nabi kita sakit. Itu saja. Jadi Nabi kita pernah bermakmum kepada sahabat beliau. Yang kali pertamanya pada peristiwa Tabuk itu dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan pada peristiwa keduanya pada masa Nabi kita sakit. Tidak ada daripada seorang Nabi melainkan sebelum meninggal dunia, sebelum Allah cabut nyawa Nabi berkenan tadi itu, melainkan selepas dia sembahyang di belakang umatnya. Selepas beliau sembahyang di belakang umatnya. Hadis yang ke-12, ma min rajulin yuzdibu dzamban, tidak ada daripada seseorang yang melakukan satu dosa kesalahan. Ini hadis berkenaan dengan salat taubat. Fayatawaddau, afdalnya yaghtasilu, tidak ada daripada seorang hamba yang terbabit melakukan satu kesalahan. Kemudian dia mengambil air wudu dengan sempurna dan melaksanakan salat 2 rakaat dengan memohon keampunan, melainkan Allah akan mengampunkannya. Syarat yang pertama, melakukan mandi dan wudu. Syarat yang kedua, melaksanakan salat 2 rakaat. Salat yang ketiga, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persyaratan yang disyaratkan, menyesali, meninggalkan dan berjanji untuk tidak ulang kembali dan minta ampun kalau kesalahan kita itu dengan sesama makhluk. Qala, hadis yang ke-13, ma qabadallahu nabiyyan illa bil mawdi' allati yuhibbu ayyudfana bihi. Allah tidak wafatkan seorang nabi melainkan di tempat yang dia suka ingin dikuburkan di tempatnya. Tidak ada dengan seorang nabi yang meninggal dunia atau Allah tidak akan mewafatkan seorang nabi melainkan pada tempat yang dia ingin agar dikuburkan di tempatnya. Jadi misalnya dengan kita punya keinginan agar meninggal di mana? Atau dengan kita ingin agar dikuburkan di mana? Katakan saja dengan kita pengen berkubur di Baqi. Di Baqi. Maknanya kalau nak ke Baqi berarti kita kena pergi ke Madinah. Berarti dengan kita kena berurusan untuk berpisah dan lain sebagainya. Kira-kira
dengan keinginan kita tadi itu ada dapat kepastian tak? Kita boleh memastikan kak yang dengan kita akan mati di sana? Tak dapat. Nah, kalau dengan seorang nabi, tidak ada suatu keinginan tempat yang dengan seorang nabi itu berkubur di sana, melainkan Allah akan wafatkan beliau di situ. Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi, melainkan di tempat yang diinginkan untuk beliau berkubur di sana. Masya Allah, tabarakallah. Atau dengan bahasa lebih sederhana, kalau kita orang yang dekat di sisi Allah, kalau Allah kabulkan permintaan kita, kita ada hasrat, kita ada keinginan agar dengan kita berkubur bersampingan dengan kubur orang-orang saleh. Allah berikan asbab taisir untuk kita sampai ke tempat berkenan, sehingga pada waktu kita wafat kita dikuburkan di situ. Cerita daripada Dr. putra kepada Dr. Syed Ramadan Buti. Ada ingat nama beliau? Doktor, anak kepada Dr. Syekh Syed Ramadan Buti. Dr. Taufik. Alhamdulillah. Cerita Dr. Taufik dan juga dengan cerita kejadian yang pernah berlaku sebelumnya. Di mana di satu kawasan yang pada waktu itu masih termasuk daripada bagian Palestina, yaitu di Damesk, kita sebut sih dengan Damsyik, Indonesia sebut dengan Damaskus, sebutan yang sebelumnya Damesk. Itu di samping kubur Salahuddin Al-Ayyubi, di samping kuburan Al-Amir, Menteri Salahuddin Al-Ayyubi, itu terdapat lokasi kosong. Terdapat lokasi kosong. Cukup untuk berkubur satu orang. Jadi daripada beberapa generasi kepada beberapa generasi kepada beberapa generasi. Jadi Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi ini pada abad ke-5 ke-6. Jauh dah kalau dengan zaman kita sekarang dah hampir tidak kurang daripada dalam 9 abad. Jadi pada masa itu di saat ada salah seorang daripada khulafa atau umara yang berkuasa di tempat tersebut, berhasrat dan berkeinginan agar dapat kebenaran, agar diperkenankan untuk berkubur di samping Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pada waktu itu dicegat, ditangkal, dihalang, diinformasikan oleh seseorang Tuan Khalifah untuk kepada Bapak Menteri, bukan kepada Bapak, orangnya yang diperkenankan atau yang layak untuk berkubur di samping Al-Imam Al-Amir Salahuddin Al-Ayyubi. Teguran tadi itu, Nabi tidak pasti cerita ini dah lama Nabi baca. Entah itu dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk pemberitahuan yang tidak dapat ditangkal. Kan seorang khalifah, seorang raja, seorang sultan punya otoritas dan juga punya wewenang. Kalau nak berkubur dimanapun, tidak ada seorang yang mampu untuk menghalang. Tapi yang secara pasti, sultan tadi itu tidak dapat menghalang, atau juga tidak dapat memaksakan diri untuk berkubur di tempat berkenaan. Sebab yang punya lokasi itu belum tiba lagi, atau belum datang lagi. Jadi Dr. Taufik tadi itu bercerita, Abi dengar cerita itu daripada beliau langsung. Tak pasti pada masa di mana, pada masa itu kumpul dengan beliau itu di Kucingka, di KL. Nah, kalau kawan-kawan ingat pada masa Muktamar Ulama Sedunia, pada masa di Putrajaya, di tempat Muktamar,
yang bentuk seperti elang tuh. Nah, jadi pada waktu itu beliau dalam keadaan sedih, terharu menceritakan tentang perkara tersebut, di mana dengan keluarga sudah bersepakat untuk dikuburkan di salah satu daripada alqab kuburan di Damesk. Sudah bersepakat untuk dikuburkan di salah satu daripada pekuburan yang ada di sana. Hanya dalam hitungan, bukan hari, hitungan menit, ternyata ada instruksi daripada pemerintahan Damesk agar dengan Profesor Dr. Syahid Said Ramadan Buti itu dikuburkan di samping kuburan Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Sebab berdampingan dengan orang soleh dikubur sama seperti kalau kita setetangga dengan orang baik. Dan kita pernah mendengar satu cerita di mana dengan salah seorang daripada salafun saleh dalam keadaan krisis, dalam keadaan terjepit, maka terpaksa harus menawarkan rumahnya kepada penjual, menawarkan rumahnya kepada pembeli. Tapi yang anehnya pada saat ketika rumah tadi itu ditawarkan, maka dengan rumah itu dihargakan katakan saja dalam harga 300.000 ringgit menjadi kepada 600. Harga rumah 300 tapi jadi 600. Maka si pembeli jadi heran, kok kenapa harganya jadi melembung naik sampai beratus-ratus. Daripada harga 300.000 menjadi pada harga 600. Jadi kata si penjual tadi itu, sebab harga rumah memang 300. Yang hak 300-nya lagi itu karena rumahku ini setetangga dengan rumah Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan ini orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang baik. Oh macam tuh. Jadi setetangga dengan salah seorang yang dermawan, itu ada nilai? Iya ada nilai. Kalau pada waktu kita bertetangga dengan orang yang punya dusun, insya Allah lah. Kalau orang itu pemurah, dari waktu ke waktu kita akan mendapatkan lempiasan daripada dusunnya. Dia dusunnya ternyata musim durian, kita akan dapat durian. Kalau dusunnya musim rambutan, dapat rambutan. Manggis, dapat manggis. Itu karena kita tetangga dengan orang yang mempunyai dusun. Yang pemurah tapi, bukan dusun tidak pemurah. Kalau punya dusun tapi kedekut, cerita lain. Nah, tetangga beliau tadi itu semacam itu. Tetangga yang ambil berat tentang tetangga. Nabi kita bersabda, saya khawatir karena sering betul malaikat Jibril itu memesankan saya dengan tetangga. Tetangga dipesankan secara khusus agar kita berbuat baik. Kita menjaga hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Tetangga bukan yang sebelah rumah. Kalau dalam Islam itu tetangga ada 160 buah rumah. 40 di kanan, 40 di kiri, 40 di depan, 40 di belakang. 160 buah rumah itu sebanyak tetangga kita. Allah. Kira-kira kalau punya tetangga seperti itu, tergambarkan tak tetangga repot karena kita tidak pakai mask? Terbanjangkan kak tetangga repot karena dengan kita salat Jumat lebih daripada hitungan? Itu kan yang berlaku. Di Kelantan pernah berlaku, bukan pernah, baru-baru berlaku. Ada sahabat kita bersepakat dengan jamaah untuk melaksanakan salat Jumat di masjid. Di Kelantan tidak boleh salat Jumat lebih daripada 4 orang. Jumat 4 orang. Nah, nanti malam kita akan bahas. Jadi satu demi satu, datang 2, datang 3, terkumpul. Kira-kira mungkin sampai dalam ratusan. Tak lama kemudian datang polis, datang KKM, datang keamanan, datang rela, datang semuanya. Bahkan daripada majelis ulama pun juga datang. Tak takutkah pada saat ketika kita menghalang orang daripada salat, akan Allah halang kita daripada manfaat salat yang kita laksanakan? Tidak takutkah pada waktu dengan kita menghalang seseorang daripada salat berjamaah atau salat Jumu'ah, akan Allah halang daripada yang terindah dalam pelaksanaan salat yang kita laksanakan? Itulah ucapan 2 kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah.
Makanya dalam suasana PKP, ijiki secara khusus di KM masjid, pengurus masjid rela polis tentara lebih banyak bertoleransi dengan keadaan masyarakat Islam dalam hal-hal yang setelah kita pastikan tidak akan mendatangkan bahaya, orang itu sehat dan juga pakai mask bagus, dengan bahasa yang bagus, dengan sopan santun yang baik, bukan memperli kita, bukan mencerca, bukan berhujah. Apa tak boleh? Memangnya rumah hang? Enggak. Datang ke rumah Allah nak melaksanakan sholat. Tapi kapasiti masjid sudah penuh. Perkenan kalau orang itu untuk sholat di beranda. Pak Haji minta maaf, Abang Haji minta maaf. Kalau ke dalam sudah cukup. Jadi Haji sholatlah di beranda masjid. Oh, nih ambil sejadah, hampar saja situ ke atas sejadah. Ambilkan sejadah. Kalau perlu ambilkan satu gulung kapet, hamparkan di luar. Untuk orang-orang yang datang terlambat, untuk orang-orang yang sudah di luar daripada angka yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kalau perlu, kosongkan tempat parking. Letakkan gulungan tikar di situ. Siapa yang datang terlambat silakan sholat di sana. Jangan halang orang daripada sholat Jumat, daripada kebajikan. Yang dengan kita tidak mengetahui salatnya siapa di kalangan kita yang salat yang akan menjadi asbab salat kita akan diterima. Ada satu barisalah kecil terkumpul dalam kumpulan 3 rasail. Salah satu daripada risalah itu menceritakan tentang salat berjamaah. Dalam salat berjamaah, yang pertama lo tengok imamnya. Imamnya khusyuk, imamnya ikhlas, imamnya tulus. Allah akan terima salat imam dan akan Allah terima juga semua salat makmum yang bermakmum kepadanya. Tapi kalau pada suatu ketika dengan imamnya macam seperti kita, imamnya kaki bola sepak, kaki gusti, kaki film, imamnya macam kita semuanya lah, kaki handphone. Tak pernah bisa handphone. Tidur handphone atas kepala, bawa bantal, samping. Bunyi kek-kek saja sanggup bangun. Lebih memungkinkan kita bangun untuk ngambil handphone daripada kita buka pintu pada saat ada orang ketok pintu rumah kita di tengah malam. Itu peranan handphone. Masuk tandas pun kadang-kadang bawa handphone. Tapi kalau istri buka ada apa di dalam. Sampai ke tahap itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salat kita seperti itulah keadaannya. Yang namanya khusyuk, diantara daripada kebaikan yang pertama diangkat oleh Allah, itu adalah al-khasyah bis shalah, kekhusyukan dalam sembahyang. Kalau ternyata imamnya tidak khusyuk, ada satu saja daripada makmum yang berkumpul di masjid yang khusyuk, Allah akan terima salat makmum berkenaan, dan juga dengan semua yang salat di dalam masjid itu. Yang ketiga, kalau ternyata imam tidak khusyuk, makmum pun tak ada yang khusyuk, passion yang sama, dan juga kemampuan yang sama. Allah akan terima salat kita pada waktu kita melaksanakan salat secara berjamaah. Kalau masa kita salat, kira-kira apa yang ditengok? Imamnya, tak ada imam. Makmumnya, kita bukan makmum. Jamaahnya, kita tidak berjamaah. Prasanta. Kerugian apa, musibah apa yang menimpa kita pada waktu dengan kita tidak dapat melaksanakan salat berjamaah dan juga dengan salat al-jumu'ah. Tapi karena kita ini orang yang materialistis, manusia yang kebendaan yang besar di mata kita dan yang kita terasa rugi itu adalah benda, duit, harta, jawatan. Menangis, meleleh air mata karena beda 3 angka. 3 sikit saja lagi dia yang terpilih untuk jadi Perdana Menteri. Tapi tidak pernah menangis, tidak pernah terisak-isak, terasa sedih. Kalau pada saat ketika agama yang jadi sasaran, agama yang dipelecehkan, agama yang dihinakan. Ini keadaan yang kita rasakan dewasa ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Maka kita berharap kepada mereka lebih banyak bertoleransi dengan keadaan orang itu datang sudah siap siaga dengan sejadahnya,
dengan wudunya, dengan pakaiannya, dengan siwaknya, datang nak melaksanakan salat Jumat, tak boleh masuk ke dalam, tak apa. Kita tak nak bergaduh dengan pihak PKM atau dengan pihak keamanan atau dengan pihak polis. Karena ada penuh, ya ada penuh lah. Oke, kapasitinya yang dibenarkan dalam 100 orang. Tapi untuk di luar masih luas, beranda luas, halaman juga luas. Kalau tak pun kita salat di tempat parking kereta. Allahu Akbar. Jangan dihalau. Jangan diusir agar kita tidak terusir daripada rahmat Allah Jalla Jalaluh. Jangan dihalau agar Allah tidak halau kita daripada kasih sayang. Ya Allah Arhamar Rahimin. Kami inginkan taisir, kemudahan, tashil, kelapangan, tadbir, pengaturan, kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Hud bina wasina ilaik, ruddana ila didika maraddan jamila. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, maka qabadallahu nabiyyan ila bil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana bihi. Allah tidak wafatkan seorang nabi melainkan di tempat yang dia ingin agar dikuburkan di sana. Jadi kita ingin berkubur di sana. Kenapa? Sebab situ adalah kuburan salah seorang daripada Habaib bin Ali Salah wal Falah, salah seorang daripada kiai sesepuh, kiai sahibul karamat. Kita berkubur di sana sebab di sana kebanyakan orang yang berkubur di situ semuanya orang-orang soleh. Kalau kita di kalangan orang yang soleh, di kalangan orang yang baik, di kalangan orang yang ada tempat di sisi Allah, Allah akan perkenankan keinginan kita. Sehingga dengan kita, apapun asbab musababnya, Allah terbangkan kita ke tempat itu, sehingga kita mati dan dikuburkan di sana. Malaikat Israel giling kepala pada waktu melihat salah seorang daripada hamba Allah yang bakal akan mati di satu tempat yang jaraknya perjalanan 1 bulan. Ini sebentar lagi, ini tinggal 2 hari atau tinggal 1 hari saja lagi bakal meninggal di tempat situ dan akan berkubur di sana. Tapi macam mana dia masih berada di sini? Jadi katakan saja seseorang dalam zaman COVID-19 ini ada di sini, tapi dalam takdir Allah orang tua akan meninggal di Afrika Selatan. Di mana Afrika Selatan? Di mana Malaysia? Jarak perjalanan hampir tidak kurang daripada dalam belasan jam ke Cape Town. Mesti malaikat heran. Cumana besok meninggalnya di sana, sedangkan dia 2 hari sebelum meninggal masih ada di Indonesia. Pada saat ketika itu dia berurusan dengan kedutaan Indonesia atau dengan kedutaan Afrika Selatan. Kedutaan tak bagi. Semuanya tak bagi kelonggaran. Semuanya tak boleh. Harus patuh SOP. Udah dipatuhi. Tidak boleh juga. Tetap juga nekat dia mau berangkat. Diperketat, macam-macam aturan dan juga macam-macam alasan. Tetap juga dia berurusan. Sehingga sampai dapat link, ada satu kabel yang dia gunakan atau yang mengulurkan bantuan kepadanya. Sehingga orang yang semuanya menghalang, jangan. Sekarang tak ada penerbangan, kamu susah apa kalau nak terbang ke situ. Kamu karena tidak kurang daripada 4 kali transit, susah, kesian. Udah tua, letih, nanti siapa yang urus. Pokoknya macam mana pun tetap juga saya berangkat, macam mana pun tetap juga saya pergi. Rupa-rupanya orang tadi itu begitu berjaya untuk terbang sampai ke Afrika Selatan, tidak lebih daripada untuk mengantar umur ke sana dan berkubur di situ. Begitu cara Allah untuk agar dengan seseorang yang ditakdirkan mati di satu tempat, yang bagaimanapun ada saja yang menggerakkan hatinya untuk dia datang ke tempat berkenaan. Jadi perlu, sebagaimana sebelum kita membeli rumah, kita pastikan siapa tetangga kita juga. Sebelum kita meninggal dunia dan akan wasiat kubur di mana kita tahu siapa yang bakalan akan setetangga dengan lokasi kuburan kita akan dikuburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-14, 5 menit. La'anallahu al-yahuda wa nasara. Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Kubura, ittakhadhu menjadikan. Kubura menjadi maf'ul bih, menjadikan kubur para nabi-nabi mereka masajida. Jadi kuburan dijadikan masjid. Masjid jamak daripada masjid. Masjidun, masjidani masajidu.
Masajid daripada masjid. Masjid, masjidah di masajidu. Masajidu. Kubur anbiya'i masajida. Karena maf'ul bih jadi mansub. Artinya sujud atas kubur. Itu yang tidak boleh dan itu yang disepakati. Sementara sembahyang di masjid yang ada kuburan itu tidak ada larangan. Tuh, cerita yang diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Di mana dengan kuburan Ashabul Kahfi itu dijadikan masjid. Tuh, dengan baginda Nabi yang mempunyai ucapan. Nabi kita melaknat seseorang sujud atas kubur. Menjadikan kubur sebagai tempat sujud. Nabi kita katakan pada masa yang sama, antara kuburku dengan mimbarku adalah kebun daripada kebun-kebunan surga. Nabi kita mengetahui yang dengan beliau akan dikuburkan di tempat kuburan beliau yang sekarang ini. Yang itu adalah di tepi masjid yang sekarang sudah termasuk daripada bagian masjid. Berada di tengah-tengah dengan pembangunan yang baru. Atau dengan peluasan yang baru. Bahkan realiti yang berlaku dan juga apa yang akan terjadi sampai dengan baginda mengharamkan satu perkara yang itu akan berlaku dengan Nabi kita sendiri kalau pemahamannya seperti yang kita pahami. Apa yang kita pahami? Mereka lah, bukan kita. Mereka memahaminya bahwasanya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan. Di Mesir banyak masjid Sayyidina Al-Husain. Itulah kuburan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum. Masjid Sayyidina Ja'far, Sidi Ja'far di Darasa, kuburan. Pada waktu kita naik tangga di sebelah kanan, Masjid Al-Imam Syafi'i, kuburan Imam Syafi'i, kuburan Muhammad bin Al-Hakam, dan juga dengan kerajaan pada saat ketika itu di sebelah kanan masjid. Dan di sebelah kanan yang lebih dekat lagi dengan mihrab itu adalah kubur Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mohsen, Mama, sekejap. Dapatkan di bilik. Nah, masjid yang ada di kawasan Qurafah, Imam Suyuti berkubur dalam masjid. Kemudian juga dengan di kawasan Masjid Sayyidina Al-Husain, banyak masjid di situ yang ada kuburan. Boleh kita pastikan ada terdapat dalam beberapa buah masjid, dan budaya ini bukan cuma hanya di Mesir. Di Damesk, di Syria, Syam juga seperti itu. Jadi larangan yang dimaksudkan di dalam hadis itu kalau pada itu dengan kita sujud atas kubur, sementara depan masjid, samping masjid, di belakang masjid ada kuburan, atau pada waktu ada masjid di depan arah kiblat masjid, kalau terhijab dan juga kalau terhalang dengan pelindung, tidak ada masalah dengan kita sembahyang di masjid berkenaan. Yang Nabi kita laknat, kuburan dijadikan sebagai tempat sujud. Hadis yang terakhir, riwayat daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, qala innal maita yuntahu alaihi alhamimu bibuka'il hayyi, sesungguhnya orang mati itu akan dituangkan air yang panas disebabkan kena tangisan daripada orang yang hidup. Ini senada dengan hadis yang diriwayatkan, al-mayyitu yu'adzabu bibuka'i ahli, orang mati itu akan terseksa dengan tangisan daripada keluarganya. Ada pendapat atau penafsiran daripada ulama yang dimaksudkan dengan si mati akan terseksa dengan tangisan daripada orang-orang yang hidup itu kalau seandainya dia berwasiat seperti itu. Nah, jadi misalnya pasangan dua laki istri berpesan sebelum meninggal, abang, kalau Allah takdir saya meninggal lebih duluan daripada abang kena tangisin aku. Abang nampakkanlah, tunjukkanlah yang dengan abang tuh betul-betul merasa kehilangan dengan aku. Jangan abang nampak kelihatan senyum seronok, senyum, ceria, macam suka sungguh aku meninggal dunia. Nah, itu jangan sampai berlaku semacam itu. Itu yang dikatakan si mati
akan tersiksa dengan tangisan daripada orang yang hidup. Kalau si mati berwasiat agar ditangiskan atau agar ditangisi. Jangan lupa nanti ya. Ini uwit nih, kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Betul seperti di Mesir, kumpulan niyaha. Niyaha itu adalah menjerit-jerit untuk buat ratapan kepada orang yang meninggal. Tepuk-tepuk muka, tepuk dada, sobek-sobek pakaian, huraikan rambut. Dan ini udah jadi budaya. Jadi pada waktu ada yang meninggal dunia, maka perempuan-perempuan tadi itu pada berkumpul. Tujuan untuk apa? Untuk nangis-nangis saja, untuk menjerit-jerit saja. Itu namanya niyaha. Itu yang menyebabkan si mati akan tersiksa di dalam kubur. Nanti pada waktu ada lagi di kalangan mereka-mereka tadi itu yang meninggal dunia, maka yang dulu ditangisin harus juga ikut menangisi. Karena dibayar. Macam seperti kita orang Melayu, seandainya kita pada di lebaran puasa yang lalu datang ke rumahnya, dia kena balas. Kalau kita sudah tanda datang. Pada waktu kita buat kenduri kawin, kita dijemput. Dia dijemput, dia datang. Maka pada waktu dia buat kenduri kawin, kita juga kena datang, kena dibayar. Seperti itu juga niyaha juga saling bayar membayar. Itu yang Nabi kita katakan, al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahli. Tapi kalau seandainya seorang itu meninggal dunia, anaknya pada menangis, sedih, mak, bapak, atau istri, suami, keluarga menangisi atas kepergiannya, bukan dia yang berpesiat, memang bagaimanapun Nabi kita pun menangis. Tapi kita bersabda pada waktu meninggalnya Sayyidina Ibrahim putra beliau, mata menangis, hati sedih, tapi saya tidak mengucapkan melayan seperti apa yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti malam pada pukul 9.30 dengan program zikir bersama dan juga dengan sisi interaktif, dialog atau soal dan jawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.